Есть презентация, описывающая Шримад Бхагаватам, татву, все, что связано с Шримад Бхагаватам. Есть по гуру татве, есть по мантрам. Я проголосовал. Нам сегодня объяснили иерархию материального мира по богам, а как в эту систему вписывается Господь Джаганнат? Можно пояснить? Today you have explained hierarchy in material world, spiritual world, and so on. How what Jagannath is present in this? Oh, the Jagannath. So Jagannath is actually a form of Krishna, so obviously he's way up at the top. Jagannath это сам Кришна, форма Кришны, и он вершин. And in the Brihad Bhagavatamrita, I think he is mentioned as a little bit above Dwarka. Брихат Бхагаватамрите говорится, что он из Двараки. So we have Dwarka and Mathura and Vraja, above Vaikuntha, etc., and Ayodhya, etc. Dwarka, Mathura, Ayodhya. So why above Dwarka is probably because there is a little relaxation in the worship. He's not so formally worshipped, right? He's got some freedom in the worship there. Говорится, что он не совсем как бы из Двараки, он чуть повыше, чем Дварака находится. Почему? Потому что там меньше такой официальности в поклонении Джаганнатхи и больше близости. And we find in the worship of Jagannath and Puri, there's a little intimacy in that worship also. Даже вот здесь у нас Джаганнатха Пури, видно, что там больше такой близости в отношениях между Джаганнатхой и поклоняющимся. Okay. So this is an explanation of the Bhagavatam and why we have Bhagavatam class every morning. Вот объяснение того, почему проводим класс по Шримад Бхагаватам каждое утро. Что это такое Бхагаватам? So we explain the position of Bhagavatam in terms of all the scriptures. Мы опишем положение Шримад Бхагаватам в сравнении с остальными писаниями. So in the scriptures, in the Upanishads, there is Brihad Aranyaka Upanishad, there is actually a list of bona fide scriptures given. В Брихат Араньяка Упанишад, которая одна из Упанишад, описывается перечень авторитетных шастр. So there are mentions the four Vedas, Itihasas, Puranas. Там упоминаются 4 веды, Итихасы, Пураны, Sutras, Сутры, Upanishads, Упанишады, other verses and explanations, другие стихи, commentaries. объяснения и комментарии. So these are bona fide. И они авторитетные. Okay, so what are the Vedas? The Vedas are in a very special position because they are eternal. Веды обладают очень особым положением, поскольку они вечны. We can say all the scriptures are eternal because they're all spiritual. Можно сказать, что все, конечно, писания вечны, так как они духовные. The Vedas are in a special position because even though the universe disappear and appear, the Vedas disappear and appear, they always come back in exactly the same form. The words never change. Особенно, тем не менее, положение Вед состоит в том, что среди всех остальных вечных писаний они не изменяются. Когда мир создается, разрушается, они, появляясь вновь в нужный момент, сохраняются все точно широкие слова без изменений. So to distinguish the Vedas from other spiritual works, sometimes we say call these Shruti. И для того, чтобы выделить Веды как нечто особенное, их называют Шрути. And everything else is called Smriti. Все остальное называют Смрити. Among persons like Shankaracharya, they give greater regard for Smriti or Sruti. If you can quote Sruti to show something, it's better than if you quote Smriti, which means Bhagavad Gita or Mahabharata or Purana. That's secondary. Разные трансценденталисты, например, последователи Шанкарачари, гораздо больше дают респект, уважение Шрути, потому что по определенным причинам. И Смрити считают вторичными, Пураны и так далее считают не так важно. However, we do not agree with that. Мы с этим не согласны. So, the Vedas definitely are respectable. They are non-different from the Supreme Lord. And Vedas divided into 4 sections. The Rig,
Конечно, веды очень уважаемы, и они не исходят от самого Господа, не отличны от Него. Они вообще 4 веды существуют. Each of these Vedas, like the Sam Veda, will have 4 parts to it: Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, and Samhita. Каждая веда, в свою очередь, делится на 4 формы. Вот эти Араньяки, Брахманы, Упанишады и Самхиты. So the Brahmanas and Aranyakas, these deal with sacrifices. This is what we call the Purva Mimamsa. Брахманы и Араньяки имеют дело с жертвоприношениями, их называют Пурва Мимамса. And it's what we call Karma Kanda. Или Кармаканда еще. Sacrifices to go to Svargaloka. Жертвоприношение яги для того, чтобы пойти в рай. Then we have the Upanishads. This is called the Gyan Kanda. It deals with rejection of the Sargaloka. Let's get liberation from the material world. А Упанишады относятся к категории Гьяна Канды. Их суть состоит в том, что нужно отказаться от всего материального наслаждения, от всех кармаканды и рая, и достичь освобождения. It's also called the Uttara Mimamsa. Также называют Уттара Мимамса. Or Vedanta. Или Веданты. So, of course, this has 2 divisions. One is impersonal Brahman, another is Bhagavan. 2 aspects of И Упанишады делятся на 2 категории. Одни описывают безличный Брахман, а другие Бхагаван, Верховное Вещество. The 4th division called Samhita. This is all the verses we're usually familiar with as the Vedas, like the Purusha, Shukta, etc. И следующая категория — это самхиты. Они включают в себя разные гимны из вед, такие как Пуруша Сукта. This is called Upasana Kanda. И называется это все Упасана Канда. Which is Upasana there means worship. Упасана в данном случае означает поклонение. So these are verses in praise of Devatas and Vishnu. Это стихи, молитвы обычно полубогов Вишну. So we can say that part of it is like Karma Kanda, worship of Devatas, part is like Bhakti. То есть вот есть поклонение полубогам, это Кармаканда, а здесь поклонение Верховному, это уже Бхакти. So each of the Vedas has those sections. So for instance, each Veda will have Upanishads attached to it. И каждая из 4 вед имеет вот эти 4 подразделения. То есть в каждой 4 вед есть свои Упанишады какие-то и так далее. So the Rig Veda has the Aitreya and the Kaushitaki Upanishad. В Риг Веде, допустим, есть Атрея и вторая Упанишада. Sam Veda will have Chandogya Upanishad, Kena Upanishad. В Самоведе Чхандогья Упанишады и Кена Упанишады. Yajurveda will have Isopanishad. Яджурведе Ишопанишад. Atharva Veda has Gopal Tapani Upanishad, among other things. В Атхарва Веде находится Гопал Тапани Упанишад и другие. So in other words, each Veda has certain Upanishads attached to it, and if you're a Brahmana, then you belong to one of the Vedas, you study that Veda, you learn those Upanishads. If you got more knowledge, you learn 2 Vedas, you learn 3 Vedas, you learn 4 Vedas. So at least you learn 1 Veda with its Upanishads. И вот брахманы обычно изучали какую-то одну веду и Упанишады соответствующие, но особые мозговитые брахманы могли 2 веды, допустим, знать. So we have another class of literatures. These are part of the Smriti, not the Shruti. This Itihas, which means histories or epics. Далее вот это вот итихасы, о которых шла речь, одна из 4 категорий, на которой делится каждая веда, относится к категории смрити, в них содержатся исторические события, хроники. So the major ones are Ramayana and Mahabharata. 2 главные из итихас это Рамайна и Махабхарата. Of course, Mahabharata is written by Vedavyas. Махабхарата вот написано Ведавьяса. He wrote it actually for the people of Kali Yuga because they could not understand the Vedas. И он написал это для людей Кали-юги, поскольку они не были способны понять Веды. He divided the Vedas up because it was too big for one person to learn everything. He gave it to his disciples, 1 Veda for each of his disciples. Then he got out of the Vedas. No one in Kali Yuga will understand the Vedas, so he wrote Mahabharata. Сначала Вьясадева разделил одну единую веду на 4 части, чтобы как-то упростить процесс изучения. Затем он 4 своим ученикам поручил каждую веду, чтобы они ее несли в общество.
И написал Махабхарату, чтобы обычные простые люди могли понять самую суть всех вед. And of course, in that we have the summary of everything, the Bhagavad Gita. Внутри Махабхараты жемчужные и самые драгоценные сущностью является Шримад Бхагаватам. Then he also thought, well, the Upanishads are difficult, and they're the essence of the Vedas, so we should explain them. So he wrote the Brahma Sutras to explain the Upanishads. Далее речь идет о Упанишадах, которые разъясняют сакральный смысл вед. Но чтобы их самих понять, также Вьясадева написал Брахма-сутру или Веданта-сутру. And then he thought, oh, still the people of Kali Yuga are going to be hopeless. So he wrote 18 Puranas. Но чтобы подстраховаться, поскольку люди Кали-юги могли это не понять, он написал еще 18 Пуран. 6 for the people in Tamagun, 6 for the people in Rajagun, 6 for the people in Sattvagun. По 6 на каждую гуну. 6 для людей в Тамасе, 6 в Раджасе, 6 для людей в Саттвагуне. So this was more or less a concession to people in different gunas. Да, то есть это уступка была в определенном смысле. Слово людям в разных гунах. The idea was that gradually, if one took to the worship of Shiva and Tamagun and worshipped them according to these Puranas, gradually by that worship you become purified and you get into Rajagun. When you get into Rajagun, then you worship Brahma, and then from that you go to Sattvagun, then you worship Vishnu. Идея была в постепенном развитии. То есть люди в Тамагуне очень было им сложно прыгнуть сразу на самый верх, поэтому он дал им Пураны в Тамагуне. И читая их, поклоняясь в соответствии с ними, они могли подняться до гуны страсти, переключиться на Пураны гуны страсти, поклоняться уже не Шиве, а Брахме там или кому-то еще, да, Брахме. И потом спрогрессировать до Саттва-гуны, начать поклоняться божествам в Саттва-гуне и в конце концов прийти к поклонению Вишну. Then we have another group of scriptures called the Smritis. There is Manusmriti, Yagyavalkya Smriti, many scriptures, like I think 17 of these. These are describing the rules of Varnashrama. Далее есть Смрити, такая категория писаний, такие как Ягьявалкья, Смрити, Брахма, Манусамхита. В этих писаниях описывается Варнашрама Дхарма со всеми правилами. And then lastly we have what is called Pancharatra. It is a group of 108 different texts which are describe Vishnu and other forms of the Lord, temple worship, building temples, etc. И в конце концов у нас есть еще и Панчаратра. Это такое писание, состоящее из 108 текстов, в которых описывается храмовое поклонение. Как вот, что такое храм, как поклониться божеству, все правила, предписания. So after writing all of the Puranas, and it's described in the first canto of Bhagavatam, and he had written the Brahma Sutras, he wrote the Mahabharata, he divided the Vedas up, etc. Then Vedavyas was sitting in his ashram, and he still felt dissatisfied. В первой песне Шримад Бхагаватам описывается, как Вьясадева, после того, как записал все вот эти веды, Махабхарату, Веданта Сутру и все остальное, он почувствовал, что все еще, что какое-то недовлетворение, и он находился в этот момент в своем ашраме. So then Narada Muni came and said, yes, you wrote all these Puranas, some glorifying Lord Shiva, some glorifying Brahma, some glorifying Vishnu. Your intention is good, but people in Kali Yuga are not very intelligent. They'll get bewildered by all of this. Тогда туда пришел в этот ашрам Нарада Муни, гуру Вьясадевы, и сказал, причина твоего неудовлетворения в том, что да, ты хоть и написал все веды со всеми Пуранами, где описывается поклонение Брахме, Шиве, другим полубогам, тем не менее, это может запутать людей Кали-юги. And they will choose Shiva. They will worship Shiva, and they'll think Shiva is supreme, and they won't advance beyond that. They won't go up and worship Brahma, and then Vishnu. They get stuck at the bottom. И они начнут поклоняться Шиве, и не смогут продвинуться дальше, дойти даже до Брахмы, и там застрянут. So, люди Кали-юги. Instead of this, you simply give everybody one object of worship, Krishna. Поэтому вместо этой сложной системы поклонения разным полубогам, дай одну систему единого поклонения Кришне. So then,
He said the Vedavyas wrote Srimad Bhagavatam to point out Krishna as the only object of worship. Тогда Ведавьяс написал Шримад Бхагаватам, чтобы указать на высший объект поклонения на Кришну. So therefore the Bhagavatam is the essence of everything. It's the essence of the Mahabharata and the Brahma Sutras and all the other Puranas. И поэтому Шримад Бхагаватам является сутью всех вед, сутью Махабхараты, сутью Брахмы, Веданты, Сутры и всех Пуран. And the Mahabharata and the Puranas are actually considered to be essence of the Vedas. А Махабхарата и Пураны считаются сутью всех вед. То есть, да, Бхагаватам это суть Махабхараты и Пураны. And the Brahma Sutras are considered to be the essence of the Upanishads, which are the essence of the Vedas. А Брахма Сутра является сутью всех Упанишад, которые являются сутью всех вед. So in other words, the Bhagavatam contains everything. It's the last word. Другими словами, Бхагаватам является сутью всей сути и последним словом вед. This is just one verse that tells how it is the essence of everything. Там объясняется в одной шлоке. Okay. So, therefore, Bhagavatam actually is considered to be like an avatar of the Supreme Lord. Таким образом, Бхагаватам считается аватаром воплощения Верховного Господа. Just as the Lord appears among the fish as Matsya, or among the animals as Varaha, or as human beings as Krishna, among the Devatas as Vamana, so he appears among scriptures as Bhagavatam. He is the best. Вот как Господь является среди рыб, как Матсия, среди богов, как Ваманадева и так далее, он является среди писаний, как Бхагаватам. So it is considered to be the crest jewel or the final scripture of all, highest. Он считается драгоценным камнем и конечной шастрой среди всех остальных. So, though it's, the idea is to present Krishna as the final object of worship, and only object of worship, Bhagavatam actually is so comprehensive that it covers all aspects of God. Несмотря на то, что цель Бхагаватам — это указать на верховное положение Кришны, он очень объемен и описывает многое другое. So we have the most general concept of God as Brahman, with no form and no qualities, and Bhagavatam accepts that as one type of realization. Существует такое общее понимание Всевышнего как Брахман, как безличный Брахман, у которого нет ни качеств, ни игр. И Бхагаватам признает, что да, существует такой тип реализации истины. And then it also accepts God has some form, some quality, he does some activity like creation. Также Бхагаватам принимает, что у Бога есть качество, форма и деяния, такие как творение, например. This is Paramatma. Это Параматма. And then we have the Supreme Lord with all sorts of wonderful relationships, and we can serve the Lord in a particular relationship. That's Bhagavan. И также описывается, что есть Господь с особыми качествами, и с ним можно построить личностные отношения, и это является Бхагаван. So this actually covers, of course, a lot of the philosophical stances in India, like Mayavad philosophy. They worship the Brahman aspect. Таким образом, Бхагаватам затрагивает разные аспекты философии, вплоть до этого безличного Брахмана, которому поклоняется Майяваде в Индии. It also covers many of the religions in the Western world. Judaism, they don't accept the form of God. Islam does not accept the form of God. Buddhism does not accept the form of God. Jain does not accept the form of God. Sikhs do not accept the form of God. It'll accept these, but on a lesser level. Да, также Бхагаватам каким-то образом затрагивает некоторые западные философии, которые не принимают форму Бога, такие как буддизм, так вот эти сикхи, потом джайны, и еще там одна была. And then we have some religions that will accept, okay, God has a form, I guess a little bit of a form, he's got some qualities, and he's a creator.
And he's omniscient. So that's a very general thing also. So we get that in Christianity, for instance. Иудаизм был четвертый. А также есть религии, которые принимают, что Бог это личность, что да, вот у него есть какая-то форма, какие-то деяния, вот христианство, например, что он творец. But then to get an actual form and then have a relationship with God, that's actually much less described in most religions, but it is the main focus in the Bhagavatam. Но все-таки, что вот у Бога есть форма, и чтобы было какое-то ясное описание этой формы, практически в религиях других вообще нет. Но Бхагаватам подробно описывается. So though the Bhagavatam accepts the Brahman impersonal form and its other forms, nevertheless it emphasizes that the most satisfying form is Bhagavan. И несмотря на то, что Бхагаватам признает, что существуют такие проявления истины, как безличный Брахман, Параматма, все же он делает особый акцент на поклонении Бхагавану, говоря о том, что это наиболее такой возвышенный тип поклонения. So in the Bhagavatam itself there are several comparisons given, analogies. В самом Шримад Бхагаватам дается несколько сравнений, аналогий. So one is the Bhagavatam is like a deepa, a little lamp. Одно из них это сравнение Шримад Бхагаватам с маленькой лампой дипа. So it reveals adhyatma, some very basic spiritual concepts, atma, etc. И атма, это, видимо, говорит о том, что Шримад Бхагаватам освещает какие-то основы, азы философии, такие как джива, татва. So, by understanding Atma, we can destroy suffering. Постигнув атму, можно избавиться от страданий. So, it's compared to a deepa because a deepa gives off light, knowledge, so to speak. Поэтому Шримад Бхагаватам сравнивается со светильником, поскольку он дает свет знаний And destroys ignorance. и устраняет невежество. So, here we actually have a verse here in the first canto. It says Adhyatma Deepa in this verse here. So that's simply to show where that is there. And then we have another comparison. Bhagavatam is like the sun. Далее есть другое сравнение Шримад Бхагаватам с солнцем. So the sun, of course, is a light also, but it's a bigger light. Солнце это тоже свет, но гораздо больше, чем просто лампочка. It destroys more darkness and reveals more things. Оно устраняет невежество в гораздо большей степени, тьму, и больше открывает вещей, взор. So this verse is also in the first canto, third chapter. It says that when Krishna disappeared in Kali Yuga, Bhagavatam is risen like the sun to destroy the darkness. Да, в первой песне Бхагаватам описывается, что когда Кришна покинул эту планету, то в тот же миг он проявился в виде Бхагаватам, который как солнце взошел. So Bhagavatam not only gives, some general knowledge, spiritual knowledge, it also gives us specific knowledge of the Supreme Lord in different forms, etc., and avatar forms, etc. Not only we destroy the ignorance, but actually the devotees get joy from this because they can worship the Lord. Таким образом, Бхагаватам не просто устраняет невежество, дает понимание некой вечности души, но также дает специализированное, более сокровенное духовное знание о том, что у истины есть форма и множество различных форм Бхагавана есть, что можно с ними нектарные отношения построить. It also gives knowledge by which the devotees can defeat the atheists and other opponents. Также Бхагаватам дает хорошую философскую базу, при помощи которой преданные могут нанести поражение философиям атеистов. Okay. The analogy, the sun is there. When it's dark out, then we got all sorts of thieves running around. Также, когда солнце садится и наступает вечер и ночь, то активизируются воры. And we get owls, owls. И филины, совы. And when the sun comes out, then of course the thieves have to hide and the owls disappear. Когда солнце поднимается, то эти совы разлетаются и воры прячутся. And the lotuses bloom. А лотосы начинают цвести. So lotuses are like the devotees. Лотосы это
это преданные. When they get descriptions of the Lord, then they become very happy. Когда они читают описание Господа, то они становятся очень счастливыми и расцветают. And with the knowledge of the Bhagavatam, then all of the opponents, they disappear. А все противники, атеисты там, и так далее, они исчезают, когда солнце Бхагаватам поднимается. Third comparison is that Bhagavatam is the highest fruit on the desire tree of the Vedas. И следующее, третье сравнение, Шримад Бхагаватам сравнивается с солнцем, с древом желания, Вед, книга Окончив. So the Vedas give many types of different results. Веды, подобно как древо желаний может дать исполнить любые желания, также и Веды могут исполнить любые желания. Через разные виды поклонения дать разные результаты. Desire tree. Да, как древо желаний. Artha, Dharma, Kama, Moksha. 4 основных направления: артха, дхарма, кама, мокша. That, of course, is explained in the third verse of Bhagavatam, Nigama Kalpatora. В 3 стихе 1 главы Шримад Бхагаватам. So why is the Bhagavatam considered to be the highest fruit on the tree? Почему Шримад Бхагаватам считают высшим плодом на дереве? Now, because it gives Madhurya Rasa. Потому что он дает Мадхурья расу. It gives us the worship of Radha Krishna. Дает нам поклонение Радхе Кришне. It gives us the process of bhakti to get Radha Krishna worship. Процесс бхакти для поклонения Радхе Кришне. No, very, very special work. Очень-очень особая работа такая. And through this we get the highest Книга, rasa. которая помогает обрести высшую расу. Fourth comparison is Bhagavatam is like Mohini Avatar. 4 сравнение Бхагаватам это с Мохини аватаром. So Mohini is woman form of the Lord. Мохини Мурти это форма Господа в виде женщины. And Mohini literally means bewildering. Буквально Мохини переводится как кто сбивает с толку. Yeah. So Vishnu took the form of Mohini to bewilder the demons. Вишну принял форму Мохини Мурти, чтобы обмануть демонов. The demons stole the nectar after the Devatas and demons together, sharing the milk ocean to get the nectar. После того, как полубоги и демоны спахтали океан и извлекли из него, молочный океан, извлекли из него нектар, демоны забрали его себе на Мохини, обманула их и отдала нектар полубогам. So the Devatas were very sad because they didn't have any nectar. Devatas were sad. Вначале, когда нектар украли демоны, то полубоги были опечалены. So the Lord appeared as Mohini and said, "Do not worry, you don't have to fight or anything. I will get the nectar for you." Тогда появилась Мохини, и она сказала, что не печальтесь, не нужно вам идти войной на демонов, я их обману и вам принесу нектар. So she approached the demons. When the demons saw her, they became bewildered. Она пришла в лагерь демонов, и когда они увидели ее, они все пришли в заблуждение. Who is this beautiful woman? She's very beautiful. I think she likes us. Кто же эта красавица? Откуда она? Нам кажется, что мы ей очень нравимся. And so then Mohini said, "Oh, how are you? You look very nice. Give me the nectar." Тогда Мохини сказала: окей, вы все хорошие, замечательные, дайте ко мне нектар. So because the demons were bewildered, said, "Yes, we will give her the nectar. She likes us so much, she will give it back. So we can give it to her. She'll give it back." Доверчивые демоны подумали, что она нас так любит, мы ей так нравимся, поэтому мы ей сейчас дадим нектар, и она нам его обратно отдаст. So they gave her the nectar. She took the nectar. She gave it to the Devatas. Когда они отдали ей сосуд с амритой, она отдала его полубогам. So the comparison of Bhagavatam is Bhagavatam hides the nectar from the demons and gives it to the devotees. И суть этой аналогии Шримад Бхагаватам с Мохини в том, что Бхагаватам прячет нектар от демонов, но дает его преданным, божественным натурам. So if non-devotees read the Bhagavatam, they will not get the rasa. И непреданные не смогут извлечь расу из Бхагаватам, как бы ни старались. If devotees read the Bhagavatam, they can understand the rasa. Но если преданные читают Бхагаватам, они могут понять расу. So in other words, Bhagavatam is a little bit hidden. Some of the things are hidden. Таким образом,
Бхагаватам некоторые вещи скрывает. For instance, we find this verse at the end of the Bhagavatam, 12th canto, the summary after Krishna's recited the 10th canto, we've gone through the 11th canto, I think it was the 12th canto. He says, now I've spoken everything to you. Вот есть стих в конце Шримад Бхагаватам, где Кришна, поведав последние 3 песни, говорит, что теперь я открыл все. And now it is time to merge into Brahman. А теперь пришло время поклоняться Брахману. So this is the conclusion of Bhagavatam, merge in Brahman. Это заключение Бхагаватам, погрузись в Брахману. So the impersonalists that read this will say, yes, this is true. This is the ultimate conclusion of Bhagavatam. See, it's at the end. Имперсоналисты, видя этот стих, они приходят в экстаз. Вот это же суть Бхагаватама в самом конце. So description of Krishna is only in the 10th canto. 12th canto is merge in Brahman. So this is the conclusion. Я думаю, что да, вот описание личности Бога Кришны приводится в 10-й песне, но в 12-й в заключении говорится, что нужно погрузиться в Брахман. So in this way, Bhagavatam will bewilder the impersonalists, and they won't actually understand the nature of Krishna. Таким образом, Бхагаватам вводит в заблуждение непреданных имперсоналистов, чтобы они не поняли природу Кришны. The devotees will understand that this actually is not a true statement, because the next statement of Parikshit completely denies this. Преданные понимают, что это не истина, не истинное утверждение, поскольку в следующем стихе Махараджа Парикшит полностью отвергает это. It was just a little joke of Sukadeva. Это было Test him. приколюха Шукадева Госвами. So, it is true that the scriptures sometimes do not speak directly. Правда, что Писание не всегда говорят правильно истину. Прямо. Directly. Doesn't speak directly. They hide the meaning. Не всегда шастры говорят прямо, но часто скрывают смысл. This is called paroksha-vad, to speak indirectly. Такой стиль изложения называется парокша-вада, косвенное изложение вещей. So in the 11th canto, Krishna tells Uddhava, yes, I like this paroksha-vad. I like to speak indirectly. В 11-й песне Бхагаватам Кришна признается Удхаве, что ему нравится такой стиль изложения истины, косвенный парокша-вада. So therefore, some aspects of the Bhagavad to remain hidden. Таким образом, некоторые вещи в Бхагаватам скрываются. For instance, we don't see Radha and the gopis, the Astasakis mentioned directly, but it's hidden there. If we look, we can find it. Допустим, непосредственных упоминаний Радхарани, 8 подруг, главных гопи, Аштасаки и так далее. Нет прямого упоминания, но они скрыты там. Okay. So there are 10 subject matters in the Bhagavatam. Существует 10 предметов Шримад Бхагаватам. It's mentioned in the second canto, again later on at the end of the Bhagavatam. It's mentioned 10 topics. Да, они перечисляются в самом Шримад Бхагаватам. So we have Sarga, the primary creation, that is the glance of Mahavishnu. Сейчас пройдемся по ним. Первое это Сарга, первичное творение. This is largely explained in the third canto. Подробно описывается в 3-й песне Шримад Бхагаватам. We have Visarga, secondary creation of Lord Brahma. Висарга это вторичный этап творения, который осуществляет Господь Брахма. This is largely described in the fourth canto. Более подробно описан он в 4-й песне Бхагаватам. So Brahma creates planetary systems and bodies for the living entities. Как Брахма описывает, творит точнее планетные системы и тела живых существ. So the fifth canto discusses the planetary systems. This is called Stiti. 5-я песня описывает планетные системы, называют на санскрите стхити. So in fifth canto we have a description of Bhumandala with Mount Meru in the middle, and then we have upper planetary systems and lower planetary systems. Там описывается Бхумандала, это срединная вот срез, что ли, планетных систем земного типа, там с горой Меру, и описываются высшие планетные системы, которые ниже Бхумандалы. So this is the creation of Brahma. Все это творение Брахмы. And this is the place where the living entities get their bodies and they can live and enjoy it. Это место, где живые существа могут воплотиться, получить тела, соответственно, и наслаждаться жизнью. So, though the Lord is separate from the material world, He does not forget the jivas in the material world. So He provides protection and guidance for them. Несмотря на то, что Господь
непосредственно не присутствует в материальном мире, как бы существует отдельно, выше, тем не менее он не забывает о всех дживах, которые населяют материальный мир и обеспечивает их покровительством. So this is described in the 6th canto. That's called Poshana, protection Это by the Lord. описывается в 6-й песне Бхагаватам, которая называется Пошана, защита Всевышнего. So famous story in the 6th canto is Ajamil gets saved from the Yamadutas by chanting the name Как of the Lord. известная история про Аджамилу, как он спасся от Ямадутов благодаря повторению святого имени Бога. So in the material world, once it's created, we get two tendencies: demonic tendency and devotee tendency. С начала творения материального мира присутствует в нем две такие тенденции, демоническая и божественная. So these two tendencies are called uti. Эти две тенденции называются ути. And that is illustrated in the 7th canto with the story of Prahlad, the devotee, and of Hiranyakasipu, the big demon. Эта тема раскрывается в 7-й песне в истории Прабхупады Махараджа и его демонического отца Хираньякашипу. So that creation of the Lord with all the jivas and the good ones and the bad ones take place. It takes place through time. И все это творение материального мира со всеми существами обоих природ, божественной и демонической, осуществляется под влиянием времени. So in one day of Brahma, we have his Manvantara periods, 14 periods of time. В один день Брахмы приходят 14 манвантар, таман, управляющих вселенной. So the Manvantara periods are described in the 8th canto of Bhagavatam. И появление манвантара, вообще этот феномен описывается в 8-й песне Бхагаватам. Then we have Isha Anukata. This is another topic. The topic is about the Lord and his devotees. Следующая тема — это Иша Анукатха, тема, касающаяся Господа и Его преданных. This is described in the 9th canto. В 9-й песне описывается. The next topic, 8th, is Mukti, liberation. 8-я тема — это мукти, освобождение. This is largely described in the 11th canto. По большей части она описывается в 11-й песне Бхагаватам. 9th topic is Nirodha, destruction. А 9-я тема называется Ниродха, уничтожение. This is described in the 12th canto. Описывается в 12-й песне Бхагаватам. 4 types of destruction. 4 типа разрушения Вселенной. Okay. 10th topic is Ashraya. А 10-я Final shelter of everything, cause of all causes. это Ашра, конечное прибежище всего. That is Krishna. Причина всех причин. 10th canto. Это Шри Кришна, который описан в 10-й песне Шримад Бхагаватам. So we have the different topics and the different cantos. We can divide them into also these analogies. The lamp, creation, destruction is like the deepa, general knowledge of the Lord. И все эти темы описаны в разных песнях Шримад Бхагаватам. Также можно отнести, сопоставить с аналогиями, которые мы уже приводили. Светильник. Светильник — это то, что немного, да, так вот, невежество рассеивает тьму. Какие темы относятся к этому? Уничтожение, допустим, Ниродха, Creation, destruction. да, творение, разрушение. And the other cantos basically are like the sun, from the 4th canto to the 11th canto. More details about the Lord and the devotees and the glories of the Lord. С 4 по 11 песню описывается Господь и Его преданные, то есть больше подробностей, касающихся науки о Боге, и это уже сравнивается с Солнцем. And the desire tree, the fruit on the desire tree is 10th canto. А главный плод на древе желаний — это 10-я песня. Okay, so in this way we have all the other topics actually related to the Asraya. Таким образом, все разные темы в конечном итоге связаны с главной темой Ашрая. All these other topics, like creation and secondary creation, ultimately we have to trace it back to Krishna. В конечном итоге, да, вот все эти темы, такие как творение, первичное, вторичное, ведут к главной теме Кришны. So when we read these other cantos that are not directly about Krishna, then we can understand that it's actually somehow related to Krishna, and it's glorifying Krishna.
И когда мы читаем песни, где непосредственно не описывается Кришна, а какие-то другие темы, мы можем понять, что в любом случае есть такая непрямая, но косвенная связь с Кришной, и туда ведут. Okay. So a question will arise: how is it that if the Bhagavatam is, supposed to be just about Krishna, we got all these other topics in there? Ага, может возникнуть вопрос, каким образом, если главной темой Шримад Бхагаватам является Кришна, что там делают все эти остальные 9 тем? And one answer is the Bhagavatam is like Krishna. Krishna has different faces. People will see different things in him. Same, people will see different things in the Bhagavatam. Один ответ может быть такой, что Кришна многолик, и разные люди совершенно по-разному видят его, также и Шримад Бхагаватам. So the very nice verse when Krishna went into the arena of Kamsa, everybody saw him differently. Есть замечательный стих, который описывается, как Кришна забрался на борцовскую арену Камсы, и разные типы людей увидели его по-разному. So when the wrestlers saw Kamsa, they saw him as hard as a thunderbolt. Когда борцы увидели Кришну, то он им показался, его тело им показалось жестче, чем молния. Actually, Krishna is very delicate and very, very soft, and the gopis are always worried if he steps on the stones in the forest, he'll cut his feet. But then the wrestlers saw him as hard as a thunderbolt. На самом деле тело Кришны очень нежное, и гопи даже боятся, что когда он ходит босиком по тропинкам, So in other words, he was equal to those big wrestlers. Поранить свои стопы, но вот борцам он показался таким жестким, жестче, чем молния. So this is very rasa competition. И вот эта раса тоже, как бы раса, борцы и Кришна, это рыцарская раса, вирья раса. The men of Mathura saw him as very astonishing. People of Mathura saw him as А astonishing. люди Мадхуры пребывали в огромном изумлении. That's what we call Adbhuta rasa. Это адбхута раса, раса удивления. The women of Mathura saw him as Cupid. They fell in love with him. It's Madhurya rasa. Не люди, а мужчины Мадхуры. А женщины Мадхуры увидели в Кришне олицетворение Купидона, как Мадхури раса. The cowherd boys were there. They were joking with Krishna. А пастушки, друзья Кришны, шутили с Кришной. So Sakya rasa and Hasya rasa. Это хасья раса, сакья раса дружеская и косвенная раса смеха. The friends of Kamsa, the enemy kings, when they saw him, they thought him as a punisher. They became afraid. Друзья Камсы, другие цари почувствовали, что Кришна это олицетворенное наказание. And they saw him as if you were they saw Krishna as if you were angry. This person angry, he's going to come on his Они видели, что он в гневе пребывает и сейчас нападет на нас. It's called Rodra rasa, anger. Называется Раудра раса, гнев. Vasudeva and Devaki and Nanda Maharaj, they saw Krishna as their child. He's unprotected. So that's Vasalya rasa and Karuna rasa. Васудева, Деваки, Нанда и Йошода видели в Кришне своего ребенка то, что он не защищен. Это Ватсалия раса, также Каруна раса, сострадание. Kamsa saw him as death personified, as fear rasa. А Камса увидел его как олицетворенную смерть. Это называется раса страха, бай раса. Some people are the ignorant people, like the priests of Kamsa. They saw him as a disgusting little boy. Некоторые невежественные люди, священники при дворце Камсы, видели как какого-то маленького отвратительного мальчика. Because he had some blood on his shoulder, so he was very unclean. Поскольку он был покрыт кровью на плечах, тогда он уже убил до этого слона Кову и Апиду, и они были в отвращении, что он грязный. It's called Bibhatsa rasa. Бхатса раса, отвращение. The yogis saw him as supreme Brahman, Shanta rasa. Йоги видели в нем верховный брахман, Шанта раса это. And the Vrishnis, the Yadus, they saw him as their worshipable Lord, Dasya rasa. А Пришни, и Вришни точнее, и Ядавы видели в нем божество, которому они поклонялись. Это называется Дасия.
So all sorts of people saw one Krishna simultaneously in different ways. Все эти разные виды людей одного и того же Кришну видели совершенно по-разному. So similarly, Bhagavatam is like Krishna, so therefore different people will see different things in it. Аналогично этому Бхагаватам, который подобен Кришне, по сути сам Кришна, также предстает по-разному перед разными людьми. So some people will find Varnashram Dharma, they're attracted to that. So they think Bhagavad Gita is in favor of Varnashram Dharma. Yeah, no, Bhagavad. Некоторые люди видят, что там описывается Варнашрама Дхарма, вдохновятся и скажут: о, это вообще высший плод Шримад Бхагаватам. Some will see the Gyan there. The final vision is to merge into Brahman. Кто-то увидит гьяну, такую грань Шримад Бхагаватам и скажет, что конечная цель описываемого Бхагаватам — погружение в Брахман. Some will see yoga there because Krishna describes in detail all the yoga cities in 11th canto. Кто-то увидит там процесс аштанга-йоги, поскольку особенно в 11-й песне Кришна описывает этот процесс и совершенство ситхи, который достигается. But the devotees will see ultimately the conclusion is bhakti to Krishna. Но преданные поймут, что главным заключением Шримад Бхагаватам является преданность бхакти к Кришне. So other people will see these different topics independently. Другие люди, кто-то увидит, что все эти темы отдельно пребывают там. But the devotees will see all these other topics in relation to bhakti only. Да, но преданные увидят, что все эти темы связаны с Кришной. So in this way, the Bhagavatam actually is ultimately pointing out one worship, that of Krishna, and it's the conclusion of all the scriptures. So that's why we concentrate on Bhagavatam. Таким образом, Шримад Бхагаватам, конечное заключение этого поклонения к Кришне. Вот и все. Хорошо, вначале говорили о 5 каких-то 5 вкусов Бхагаватам, которые рассматриваются, 5 смыслов. Правильно я понял, что значение Бхагаватам имеет 5 значений или 5 смыслов? То есть можно такими способами давать. Do you understand correctly that Shrimad Bhagavatam has some 5 ideas, different meanings? Did you speak about different 5 meanings of Bhagavatam? Different meanings? Yes. What would you say that? Oh, well the first, if you take the first verse for instance, then you could get all these different meanings. One is a general meaning, one is Krishna, one is Radha Krishna, one is Bhakti, and one is Madhurya Rasa. Out of one verse, the first verse of Bhagavatam. I have it here, but it's so complicated. I didn't want to get into that. There we have it. The first verse, you can take all the words and get a completely different meaning out of the words and have it. Да, что вот в этом стихе содержится все 5 раз. Там есть 5 значений. Именно все связанные вот именно с современными расами, Мансурия расы. Не все, да? Швара. All these 5 meanings connected with Madhurya Rasa. No, it's quite separate. Различны довольно-таки. Only one of them is Madhurya Rasa. Только одна Madhurya Rasa. Because it can present for general people, like Adhyatma Deepa, I can present for more detailed knowledge, and I can present like the desire tree, all of those. Опять же, сравнение с лампочкой, с солнцем и с зрелым плодом ведического знания для разных людей, по-разному, разная глубина. Хорошо, можете еще пролистать там тот оригинальный текст, где написано уже в кажется предыдущий. Previous picture about 5 topics. Previous one. Rewind back the pictures. Could you rewind back the pictures? Sure, so I don't know.
Вы узнаете? Да. Дальше. Да. Вот. This one. Вот это. Мохин. Нет, здесь. Вот было сейчас. Смотри. Мохин. Вот эти смыслы. Смотрите, где написано. Преданные, будучи законными преемниками, считают подходящим с нему понять, сообразить. Подобно деватам, поскольку они получают нектар формы наслаждения, редчайшим вкусом этих 5 смыслов. То есть именно здесь 5 смыслов, то есть 5 смыслов в одном и том же каком-то утверждении. У нас по-русски слово смысл, это значит можно по-разному трактовать. Бхагаватам сравнится с Махиниш, преподносящий эти различные смыслы Бхагаватам к устам преданных. Как сложный этот язык, поэтому Можно understand what is the end of Mahini gives devotees meaning five meanings of Bhagavatam. Oh, well, in the sense that the devotees can understand that there's different layers of meaning, but the other people, they can just get one meaning according to their interests, just like everyone sees Krishna differently. So the materialists will see Bhagavatam one way, the impersonalists will see it as impersonalism, and devotees can appreciate all the meanings. Идея в том, что материалисты, имперсоналисты и так далее, непреданные все, они увидят вот эти разные смыслы Бхагаватам и выделят для себя какой-то один и полностью туда погрузятся, забывая обо всем остальном. Но преданные понимают многослойность тем Бхагаватам, то есть они понимают все эти смыслы и темы и могут их оценить должным образом и понимают их взаимосвязь с Кришной. я как раз вот этот стих вспомнил, где Кришна из Раджа Лилы, то есть раз было, где Кришна поклонялся стихом Сури, это мать Сури? Ну, он Сури стихи читал, она поклонялся вместе с Брахманом Махамантом. Он позволял Шримади Радхарани, такие Затила. А Джатила, она думала, что это два мальчика Брахмана прославляют, Сури было. И значения другие совершенно. То есть слова были одни и те же, а значения были другие. Вот я думаю, это с этим будет связано. То есть множество смыслов. То есть вот стихи, как бы слова, их же, они же санскритские слова многозначные. Сколько значений слова Кришна, и ударения разные. И также вот, получается стихи Бхагаватам, то есть можно правильно, что именно 5 этих как бы, если смыслов, да, можно 5 смыслов определить в одном стихе. Спасибо. So in one verse there can be many meanings. For example, when Krishna and Mahamanda worshipped Surya Dev at Surya Kunda, they spoke one thing and Jatila understood it in one way, Prabhupada in different way. Yeah. Sometimes it's intentional, other times it's intentional. Like when in the Bhagavatam, the demons will insult Krishna. So it has the bad meaning, then it has a good meaning also. Они хотели оскорбить его, но в их словах заключалось прославление также. Виталий преданности тоже говорится, что Кришна, когда говорит, в одном из примеров, то никто не может понять, прославляет Шримади Радхарани. Это значение, да? Да. Кумарный наблюдал, говорил. He says that mental devotion also said that when Krishna speaks, sometimes nobody can understand many meanings. Yeah. And for instance, when Uddhava delivers the message to the gopis that Krishna sends, it is basically a message, and Krishna says, okay, don't worry, just meditate. I'm in everybody, be a yogi. I'm in everybody's heart. Which sounds real weird because actually, you know, the gopis are superior to the yogis and the gyanis and everybody else, and then Guru ends up saying, be a yogi. So that's very contradictory. So therefore, there's another meaning to all of those, that letter of Krishna. It's completely opposite meaning. Когда Уddхава доставил письма
Кришны Гопи и зачитал их, им там говорилось, что Кришна, Слава Кришна приводит, что не печальтесь, что мы в разлуке с вами, на самом деле я вездесущий Господь, пребываю везде и во всем. И такую вот концепцию открывал он, как вот обычно, которую йоги, на которой медитируют, и гьяни. Но Гопи это гораздо выше этих трансценденталистов. Поэтому есть и другой смысл всех этих слов, совершенно противоположный. That's several places they meet in Kurukshetra again. Krishna doesn't go these types of Brahman and meditate on Brahman. So again, it's contradictory. So there's another meaning to all those words. Несколько мест в Бхагаватам есть таких вот. Другой случай на Курукшетре, когда Кришна встретился с Гопи. Также он говорит: медитируйте на меня, как на безличный всепроникающий Брахман. И у этих слов есть другое значение. But the Gyanis and the person will be very pleased with this. Персоналисты Гьяни очень вдохновляют такие шлоки. Рукмини Лила, когда Рукмини Кришна говорил, что он недостоин Рукмини. Помните? Oh yeah, there's the whole commentary of Krishna when he insults Rukmini and he says something so that they take double meaning of the words and then she replies and there's double meaning to that also. Двойные значения. Okay, все, пожалуйста. Шримад Бхагаватам Гранграшки Джай. Прабхупада Джай. Бхану Свами Джай. Последний вопрос. Христиане воспринимают Иисуса Христа. И они думают, говорят, что Иисус Христос это Отец, Сын, Святой Дух. Как это можно по сознанию Кришны, как это можно объяснить? How can we understand the conception of Christians who say that Jesus Christ that there is Trinity? That's Catholic, isn't it? Это католическая вообще идея. Very Catholic. Католическая же трактовка, не христианская. I actually don't know what that all means, so I can't say. Я не знаю, что это имеется в виду. Something probably to do with Paramatma, like we say Paramatma's in the heart, etc. like this. Сердце. Of course, obviously God has many forms. He has the personal form, he has Paramatma form, etc. Бог, конечно, много форм, это Параматма, есть неперсональная форма. Even in the devotees, spreading the mercy of God. Самость распространяем.